श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। बसंत हिंडौल महला चौथा। घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी। सतगुर मिलै तां खोजिए मिल ज्योति जोत समानी। राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी। सतगुर मिलै तां खोजिए मिल ज्योति जोत समानी। माधो साधु जन देहो मिलाए देखत दर्श पाप सब नासै। पवित्र परम पद पाए रहाओ। पंच चोर मिल लागे नगरिया राम नाम धन हिरिया। गुरमत खोज परे तब पकड़े धन साबत रास उभरिया। पाखंड भरम उपाव कर थाके हृदय अंतर माया माया। साधु पुरख पुरख पत पाया अज्ञान अंधेर गवाया। जगन्नाथ जगदीश गुसाई कर कृपा साध मिलावे। नानक शांत होवे मन अंतर नित हृदय हर गुण गावे। जगन्नाथ जगदीश गोसाई कर कृपा साध मिलावे। नानक शांत होए मन अंतर नित हृदय हर गुण गावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे टल चबर छतर तख्त के मालिक
निमाणियों के मान गुरु, निताणियों के तान गुरु, गुरु गरीब निवाज। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन और पवित्र चरना कमलों दे विच सुभाईमान होए बैठी सजे हुए अमृत वेले दे पावन और पवित्र दीवाना दियां हाजरियां भरना कर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, भागा वाले सतगुरु जी की अपार बख्शिश और रहमत के सदका आपां सारियां नूं गुरु चरनां दे विच जुड़ बैठण दा सुभाग प्राप्त होया है। गुरु घर दे कीर्तनियां दे पासों आप सब संगतां ने गुरु चरनां दे विच बैठ के रब्बी बाणी दे इलाही बाणी दे श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन सरवण कीते ने। समा होया है धन धन साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चल रहे लड़ीवार पावन और पवित्र गुर शब्द विचारां दे नाल आपां सारियां ने सांझ पाउणी है। जिस शब्द का पाठ दासरे दे कोलों आप संगतां ने हुणे हुणे सरवण कीता है, इन्हां पवित्र गुरु दे बचनां नूं गुरु चरनां दे विच बैठ के आपां सारियां ने विचारना है, समझना है और कोशिश ये करनी है भी सतगुरु जी दे ये पवित्र बचन गुरु साहिब दा ये पवित्र उपदेश साडे जीवन दे विच भी आ जाए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं पढ़न दा, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं विचारन दा उदों ही फायदा जदों गुरु दे उपदेश नूं असीं कमा लिया। सतगुरु जी दे बचन ने मालिक जी कहते पढ़िया सुनिया तिनका हर थाएं पावै जिन सतगुरु की आग्या सत सत कर मानी। जदों असीं गुरु दे कोलों गल नूं समझ लिया भी यह काम सानू करना चाहिए, तो जे असीं गुरु दे बचन सुन के गुरु दे बचन पढ़ के वो काम नहीं करते, उस रस्ते ते नहीं तुरदे जिस गुरु ते जिस रस्ते ते गुरु सानू तोरना चाहुंदा ਜਾਂ जो सानू गुरु समझा रहे ने वो असी गुरु की विचार नूं हिरदे दे विच नहीं लियाउंदे, वसाउंदे नहीं, तो जीवन दे विच तब्दीली नहीं आउणी। गुरु कृपा करके साडे जीवन दे विच बदलाव लियाउंदे ने, बदलाव गुरु साडे जीवन नूं बदलदे है। माड़े जीवन तो चंगे जीवन वाले पासे गुरु जिहड़े ने वो लैके जांदे ने। आओ कोशिश करिए भी इन्हां गुरु दे बचनां नूं आपां जिथे समझना है जिथे विचारना है उत्थे अपने जीवन दे विच भी लागू करिए। गुरु का उपदेश जिस जीवन दे विच आ जांदा है वो जीवन सुचज्जा जीवन बन जांदा। गुरु दे बचन जिस जीवन दे विच आ जांदे ने वो जीवन वधिया जीवन बन जांदा है। अज दे इन्हां पावन और पवित्र गुरु दे बचनां दी सतगुरु जी दे पवित्र गुरु दे शब्द दी विचार दी आरंभता तो पहला सारी ही संगत सुरतियां और बिरतियां नूं इकागर करो। मालिक तो आग्या लईए ते सारे रल करके जपो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। फिर कृपा करो सारे रल करके जपो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। अज दा ये पावन और पवित्र विचार अधीन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी का शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1178 के उपर सुभाईमान आ। ये पावन पवित्र बचन राग बसंत हिंडौल दो राग ने इकट्ठे मिश्रत राग है। बसंत हिंडौल दो रागां दे विच ये शब्द है। सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के द्वारा ये बचन शब्द उच्चारण किया होया है। इस पवित्र बाणी का जो सरलेख है बसंत हिंडौल महला चौथा चौथे सतगुरु गुरु रामदास जी का यह पवित्र शब्द है। नाल बचन कहे घर दूजा
ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਆ, ਜੋ ਅਰਥ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਰਾਲੇ ਪਏ ਦੇ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪੰਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਘਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਨ ਘਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਨਯਨ ਬਯਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ। ਗੁਰ ਨਯਨ ਮਯਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਲ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਕਿਅੱਥ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਉਹ ਆਏ ਕਿ ਨਾ ਆਏ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ,
ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤਿਨ ਨੇਫਲ ਜਨਮ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾਇਆ। ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਵਾਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੇਅੰਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਠੋ, ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਤੀ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਡਣਾ ਸਿਖਾਤਾ? ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਪਤ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਤਾ, ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਤਾ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਤਾ? ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਲੁਟੇਰਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ ਕੁੱਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣ ਹਾਰ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਖੋਟੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਟਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੀ, ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੋਟੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਖਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਖਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਖਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ।
ਖਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਖਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਖਰੇ ਨੇ। ਖੋਟੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਖੋਟੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਰੇ। ਇਹ ਖੋਟੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੱਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਰੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਖਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੇਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਕਿਧਰੇ, ਉਹ ਖੋਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੇਂ ਇਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟੇ ਹੋ ਖਰੇ ਕਰੇ। ਆ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਾ ਹਨੇਰਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ। ਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਮੰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਮੰਨੀਆਂ, ਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ। ਉਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਬਚਨ ਅੱਜ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜੋਦੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧੋ, ਮਾਧੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ,
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ? ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਹੁਣ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ? ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੁੱਧ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਚੰਗੇ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਸੁਣਿਓ ਬਚਨ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਨਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਾਇਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁੱਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਸੰਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਓ ਬਚਨ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚੇ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲੇ ਐ, ਉਹ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 3 ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਨੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਝ? ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ ਕਹਤਾ, ਹੁਣ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਕਹਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ।
ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਬਰੀਕੀ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤੇ, ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਆਈਡੀਆ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੋਦੜੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨਾ ਰੂਪੀ ਨਾਮ, ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ, ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਕਦੋਂ? ਮੇਰਾ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੋ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਨਾਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਨਾਨੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਤਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਨੀ ਆ। ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਂ। ਕਈ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਐ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬਚਪਨ ਦੀ? ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਥਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਂ।
पर मेरे गुरु ने बख्शिश करके की तो की बनाता। एक अदीब कहता है, कहते मैंने मांगा था गुल, मैंने मांगा था गुल, तुमने गुलस्तान दे दिया। मैं तो एक फुल ही मंगया सी, तुझे गुलदस्ता ही देता। मैंने मांगा था गुल, तुमने गुलस्तान दे दिया। मैंने मांगा था क्या, तुमने क्या दे दिया। ए रब्बा मैं की मंगया सी, तू ते शहनशाह बनाता ही, तू ते सोढ़ी सुल्तान बना दिता। मैं ते हैरान करते दी कुदरत नूं वेख के, रब दी बख्शिश ते रहमत नूं वेख के, मैं गुरु दी दात नूं वेख के हैरान हां। मैं सोच रहा हां, मेरियां अखां दे विच अथरू आउण दा कारण यह है, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते, मैं रुलदा फिरदा सां, मैं की सां, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थपे। सतगुरु जी ने कहा, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चुके सब सोग संतापे। गुरु जिन्हों मिल पैंदा है ना, सतगुरु जी कहते उहदे जीवन दे विच सोग संताप सब कुछ खत्म हो जाते। क्या तो है गुरु अमरदास जी ने, सतगुरु जी ने बचन कहे ना, आनंद सुनो वड भागीओ। कहते आनंद की परिभाषा सुनो, कहते जो आनंद आउंदा ना, सगल मनोरथ पूरे। कहते सारे मनोरथ, मन दियां इच्छावां मनोकामनावां पूरियां हो जांदियां। कोई बात दे विच मंग रहिंदी होई नहीं, क्योंकि ये आनंद गुरु अमरदास जी ने पहला दस्सिया किवें आया। कहते आनंद भया मेरी माहे, सतगुरु मैं पाया जदों गुरु के चरणों च जुड़े ना, तां मिलिया। ये आनंद तां मिलिया। ते आनंद की परिभाषा दसदे होए सतगुरु गुरु अमरदास जी कहते ने, आनंद सुनो वड भागीओ, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे, सगल वसूरे। नाल कहा दुख रोग संताप उतरे। कहते जीवन दे विचों दुख, जीवन दे विचों रोग, जीवन दे विचों जो कला खरे सब कुछ खत्म हो गया। कदों, जदों सुनी सच्ची बाणी, जदों गुरु की बाणी सुनी, जदों गुरु के बचन सुने। इसे करके ये मालक ने बचन कहे, सतगुरु जी कहते ने, माधो ऐ माया दे पति परमात्मा जी मेरे ते कृपा करो, साधु जन देह मिलाए, मैनू गुरु का मिलाप बख्शिश करो, मैनू गुरु के चरणों नाल जोड़ो। सतगुरु जी ने कहा, देखत दर्श पाप सब नासै। गुरु रामदास जी कहते सानू इस गल का पता आ, जिहड़ा गुरु के चरणों नाल जुड़ जाता, जिहड़ा गुरु के दर्शन कर लैंदा आ। क्या ना मालक ने, सतगुरु गुरु अंगद साहिब जी कहते ने, दर्शन परसे गुरु कै। जदों गुरु के दर्शन कर लईए हुंदा की है, जन्म मरण दुख जाए। कहते जन्म मरण का जीवन दे विचों दुख जिहड़ा निकल जाता, आउणा जाना खत्म हो जाता है, वो मुक्त हो जाता जिहड़ा गुरु के चरणों नाल जुड़ गया। ताही बचन कहे, जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम, तिन नेफल जन्म सब बिरथा गवाया राम, नेफल जन्म तिन बिरथा गवाया, ते साकत मुए मर झूरे। वो साकत ने, साकत की निशानी की है, साकत का जीवन किवें दा। मालक जी कहते साकत हर रस साध ना जाने। आप सोहला साहब की बाणी पढ़ते, गुरु रामदास जी का बचन है। मालक जी कहते साकत बंदा, साकत हर रस साध ना जाने। कहते उन्हें नाम का स्वाद कोई नहीं चखिया, उहदे कोल रूहानीयत नहीं हैगी, उन्हें कोल जीवन जिउण की जांच नहीं हैगी, उहदे अंदर भावना नहीं हैगी, उहदे अंदर शब्द नहीं हैगा, उहदे अंदर ज्ञान नहीं हैगा। साकत हर रस साध ना जानिया, उहदे अंदर की है फिर, तिन अंतर हो मैं कंडा है। कहते उहदे अंदर हंकार का कंडा उहदे अंदर बैठा पिया होया, चुभ्या होया। कहते जो जो चले चुभे। हुण ते वैसे कंडिया वाला काम रहा कोई नहीं, पर जो छोटे होंदे सन किधरे पशु चारण वास्ते जाना, मझां लेके जाना या खेत दे विच जाना, ते उदों इन्ने प्रबंध भी नहीं सन होंदे, कोई जोड़ियां दे बूट पा के तो वैसे भी नहीं खेती हुंदी जां जाया जांदा। ते जदों पशु चारण वास्ते जाना ते विच किकरां दीयां सूलां कदी पैरां 'च वज जाणीਆਂ ਜਾਂ होर बेरियां दे कंडे वज जाणे, और बड़े कंडे सन। वो जदों कंडा वज जांदा हुंदा सी विच टुट जाना, ते कई वारी ते कंडा जांदा सी निकल, जिहड़ी जो सूल चुभदी कई वारी ते निकल जांदी, ते कई वारी की हुंदा सी भी वो अड्डी दे विच जां तली दे विच पैर दी वज्जिया जां कदी नाड़ दे विच वज गया ना, ते वो अग्गे तुर जांदा हुंदा सी। वो तां
ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਨੋਕ ਸੀ ਕੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਚੁੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਹੰਕਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਭੀ ਹੋਈ ਸੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਹੋਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੇ ਚੁਭੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੂਲ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਕੰਡਾ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੁਏ ਮਰ ਝੂਰੇ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਤਿਨਕਾ ਦਰਸ਼ਨਾ ਕਰੀਓ। ਸੁਣਿਓ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੁਏ ਮਰ ਝੂਰੇ, ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭੂਖੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ, ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਧਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਘਾਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ? ਸਿੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ, ਰਾਮ ਚ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੁਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਜੇ ਕੱਢਿਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੀਵਨ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ। ਤੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਵੇਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਾਂਗੂ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਫਾੜ ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੇ ਤੇ ਖਾਸ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਆਇਆ ਬਚਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਵੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ, ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਜਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੱਚੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਰਦੇ ਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਫੜੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਏਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਲੈ ਭਰਾਵਾ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਾਖਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਿਓ, ਦੇਖ ਕਰਵਾ ਗਿਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਕੌਣ? ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਸਮਝੇਗਾ ਤੂੰ? ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ। ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਥੋੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰਲਾ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ ਵਿਰਲਾ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਉਪਜੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਡੋਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਈ। ਰੇ ਜੀ ਨਿਲਾਜ, ਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹਰ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕਹਿ ਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ। ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਵੇਂ, 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। 100 ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, 100 ਵਾਰੀ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ, ਗੜ ਮੰਦਰ ਏਕ ਲੁਕਾਨੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉੱਪਰ ਹਾਟ, ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ, ਆਲੇ ਭੀਤਰ ਛਾਤੀ, ਦਸਮ ਦਵਾਰਾ, ਅਗਮਾ ਪਾਰਾ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, 5-7-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣਾ। 400 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ। ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਰਫ਼ਤਾਰ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ, 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਬੰਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। 16 ਵਾਰੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ 16 ਵਾਰੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਬਣਾਏ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ? ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਕਿਵੇਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਾਲੇ। ਕਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਬ ਲਾਈਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ, ਇਸ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੜ ਮੰਦਰ ਏਕ ਲੁਕਾਨੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਖੋਜੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹ ਮਿਲਾਏ, ਦੇਖਤ ਦਰਸ਼ ਪਾਵ ਸਭ ਨਾਸੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਰਹਾਓ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚ ਚੋਰ ਮਿਲ ਲਾਗੇ ਨਗਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਚੋਰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਧਾਨਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਚ ਚੋਰ ਮਿਲ ਲਾਗੇ ਨਗਰੀਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ?
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਹਿਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਸੀ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਧਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਕਾਮ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਹਿਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਗੁਰਮਤ ਖੋਜ ਪਰੇ ਤਬ ਪਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਛੱਡੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ, ਗੁਰਮਤ ਖੋਜ ਪਰੇ ਤਬ ਪਕਰੇ, ਧਨ ਸਾਬਤ ਰਾਸ ਭਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਖੋਏ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਬੰਦਾ ਉਹੀ, ਸੱਜਣ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗ ਸੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਡਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਧਨ ਸਾਬਤ ਰਾਸ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਉਪਾਵ ਕਰ ਥਾਕੇ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਪਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦ ਅੰਤਰ ਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਬੜੇ ਪਖੰਡ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਦੇਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ। ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਪਦ ਹੈ, ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਮਿਲਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਰਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਰਹਿਮਤ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ, ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇਂ, ਭਾਗਹੀਨ ਪ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇਂ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਮਿਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।